السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مسلیہ اما بعد، میرا عزیز بھائیو، آج میں آپ لوگوں کو بیت المقدس کے بارے میں 27 ایسے باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیو، چاہے آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین پر قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والی قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ، کعبہ مشرفہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی بیت المقدس لائے گئے یعنی فلسطین میں لائے گئے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है, बस वो मस्जिद ही है। नंबर 21, आप सल्लल्लाहु के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इर्तिदाद की फितना और दीगर कई मशाकिल से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम यानी फ़िलिस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। नंबर 22, इस्लाम के सुनहरे दौर फारूकी में दुनिया भर के फतूहात को छोड़कर महज फ़िलिस्तीन की फ़तह के लिए ख़ुद सय्यदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना उस शहर की अज़मत को उजागर करता है। नंबर 23, दूसरी बार बेआइनी मेराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों उस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24, बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुद्स उस शहर की उस तकदीस की वजह से है जो उसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। उस शहर के हुसूल और उसे रूमियों की जबरो इस्तिबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। अल्लाहु अकबर। नंबर 25, मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी ही है। जब कुरान पाक की यह आयत वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को अत्तीन, इंजीर से, बिलाद फ़िलिस्तीन को अज़ैतून यानी जैतून से और अतूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोहे तूर पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे से इस्तिदलाल किया। नंबर 26, और कुरान पाक की यह आयत मुबारक वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी सालिहून से ये इस्तिदलाल लिया गया कि उम्मत मोहम्मद हकीकत में उस मुक़द्दस सरज़मीन की वारिस है। नंबर 27, फ़िलिस्तीन के अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये ऐसी बातें हैं जो हम में से हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारे अंदर बैतुल मुक़द्दस की जो मोहब्बत है, जो आज़मत है, जो अहमियत है वो भर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और इन बातों को अपने बच्चों को सिखाने सुनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और सारे मुसलमानों तक इन बातों को पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आखिर में आपसे मैं गुजारिश ये करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख चुके, सुन चुके हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे दीन की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।